ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। जय जगन्नाथ। अरूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। गत सेशन रे आमर से अर्जुन को कही भगवान श्रीकृष्ण को जे मो रथ नहीं रखु दुई सेना मझे मुझे देखी कौ मैंने मो युद्ध आम सहित युद्ध करने आसती देखु गोटे बड़ जिनसला जे अर्जुन कहूँ भगवान को भक्त कहूँ भगवान को आदेश दूसरी ये भगवान आदेशटा माने खुशी ग्रहण करती। तेणु भक्त भगवान जो संपर्क यहाँ निजे अनुभवगत कथा आपण मैंने जदि वास्तविक से अवस्था आसीजे से समय आप भूलीजे जे भगवान किए भक्त किए। अच्छा आम बर्तमान 25 जन श्लोक पर्यटन जाते कुष्ठ नहीं एभली जगह रखिले जो थे कि अर्जुनर भितर थिबा जहाँ गुण स्वाभाविक गुण तो बाहरी आसो कौन थिला बर्तमान जो अर्जुन एका नड़ी पड़ता आ पूर्व शह शह युद्ध करछि एका भी आज से अर्जुन को जो ठिया कुष्ठ नहीं तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान कौड़े ठिया करते ना भीष्म द्रोण मझिरे आबे से पूर्व कहते कुरुनीति माने कौरव मान कथा कही तापर से देखुची से कौन देखुची जे पितृ देखुची पितृगण मान को पितृगण किए से ना भूरिश्रवा इत्यादि पितांकर भाई से सब पितृतुल्य लोक पितामह भीष्म सोमदत्त तापर पितामहंकर प्रपितामह अच्छा बाल्मीकि शांतानुक बड़ भाई ये सब गुड़ा से देखुची कौन देखुची ना पितामहान आचार्यान मातुलान भृतान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा सखीन तथा। अच्छा यही मान से देखुची देखला पर आचार्य आचार्य था गुरु द्रोणाचार्य पाखे भी ठियाई द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सब सब लोक गुरुजन तुल्य जो लोक अच्छा से देखुची तापर से कहला जे आचार्यान मातुल मातुल कहले मामू मामू किए अच्छा पुरोजित अच्छी कुंतीकर भाई ये गोटे जिन बहुत सुंदर जिन देखा ये कौन को देखुची दुर्योधन आसला अच्छा दुर्योधन तो दूर देखिपारा जे पांडव पाखे कौ मैंने आसुद्ध करने ताले देखिक से कौच इठी अर्जुन भी दूर देखुची किंतु देखुची उभय को एका सागर दुर्योधन आग शत्रु सैन्य बल कही निजर बल विषय कही अर्जुन ता दरकार नहीं से एका यथेष्ट से एका जा ठिया देखुची दुई जन को एका सागर कौन देखुची इपट आ सेपट देखुची मातुलान मातुल मातुल किए अच्छी नार पुरोजित माने पुरथा कि से कुंती कुंतीकर भाई पुरोजित शैल्य तापर शंकुनी से शत्रु पक्ष हो मामू ना। अच्छा अजा अजा को देखुची कि से मातुलान भातृन पुत्रान अजा लेखनी अवश्य मुझे कहीदे अजा है कुंती भोज। अच्छा भाई भीम दुर्योधन परुष भाई से सब ना गोटे बड़ जिनसटी कहला जे भीम ये सब भाई माने से भीम को देखुची दुर्योधन देखुची माने से क्या शत्रु बोली भावुनी कि क्या मित्र भावुनी से फास्ट देखुची जे को मैंने अच्छा रणभूमि भाग नौ जोरदार तो गांडी उठी बाहर जे मो साथ युद्ध कर देखा जावा कि देखला देखो समस्त ये पटे
तापर पुत्रान पौत्रान अच्छा ये भातृन भाई मान देखुची तापर पुत्रान पुओ मान देखुची पुओ मान किए से अभिमन्यु अच्छी घटोत्कच अच्छी लक्ष्मण अच्छी लक्ष्मण माने दुर्योधन पुओ लक्ष्मण अच्छी दुशासन पुओ अच्छी से पिला भी ठिया ना पुओ मैंने ताक देखुची मित्र अश्वत्थमा 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 तो तांकर मित्र ना माने जहाँ मतलब गुरु भाई ससुर देखुची ससुर किए से द्रुपद तार पुअर भी ससुर अच्छी विराट राजा ये सब देखुची शैव को देखुची ससुर सौहृद सात्वकी माने माने निज निज लोक सब सात्वकी कृतवर्मा शंकुन ये पुअर मध्य ससुर भी विराट अच्छी जे कि जहाँ कहते आमर समुद्री ओडिया कहती समुद्री देखुची ये समझ देखुची ससुरान सर्वान बंधुन व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्ट विसदन इदम अब्रवीत विसदन इदम अब्रवीत कृपया पर्याविष्ट हाँ ये बड़ा जिन कृपा कृपया माने करुणा भाव आसी पर्याविष्ट करुणा भाव खाली निज आसनी निज पर उभय मन आसी पर्याविष्ट विसदन विसदन माने विषादग्रस्त हो इदम एपरी अब्रवीत सब ये सब गुड़ाक अतीत काल विषादग्रस्त होकर ये कहला कौन कहला अर्जुन वाच ये विषादग्रस्त है अर्जुन से बर्तमान कौन कौच दुष्टेमं स्वजनम कृष्ण जजुच्छु समुपस्थित दृष्टेमं देखिकी निज मान लोक मान देखिकी कृष्ण कृष्णटा ये हूँ अर्जुनर प्रिय ना आउ कृष्णकर कृष्ण अर्जुन को पृथा माने पार्थ हिसाब से डाकती तार कारण है मुझे भावुचे ये जो से नाटा भल लगे एन समग्र गीतार कृष्ण नाटा 9 थर उच्चारण हो अर्जुन जिते संबोधन करे कृष्ण को से कृष्ण बोली कहे कृष्ण एक्चुअली अर्थ हूँ कर्षयते कृष्ण जे चित्त को आकर्षित करे बाह्य आकर्षण नुह से भितर चित्त को तेणु ता ना सच्चित आनंद ते से चित्त को आकर्षण कर ना हूँ कृष्ण जुजुत्सु युद्ध कर इच्छा आसवे समुपस्थित सिद्धंती मम गांत्राणी सिद्धंती माने कोलाप्स कर शीतल हो पड़ा माने बलहीन हो पड़ा मम गात्राणी अंग प्रत्यंग सबू ढिला ही पड़ुची मुखं च परिशुष्यति मुह सुखी सुखी जाऊँगी ओठ सुखी जाऊँगी माने जीव कथा भी कहीपर ठीक से व्यपथुन शरीर में व्यपथ माने थरिबा थरिबा नुहे शरीर भितर आगे तुम थर थर हे ना से भितर भितर थरुव बटा बहुत जना पड़ते देखिए भितर थरुवे कि जना पड़ुव व्यपथुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते रोम टाँकुरी उठुची जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते आहा गांडीवं गांडीव आउ थर कौन था शीतल गांडीवर तो बहुत बड़ धनु सब श्रेष्ठ से समय सब श्रेष्ठ धनु था गांडीव गांडीव से कहवा गांडीवं संस्रते गांडीव हाथ खसी पड़ुଛି ମାନେ ଯଦି ବଳ ନଥିବ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିବ କ'ଣ ଟେକିବ ସାଧାରଣତଃ ବହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିବା ପାଇଁ ଖସି ପଡ଼ିବ ବହିଟା ଗାଣ୍ଡିବಂ ସଂସ୍ରତେ ହସ୍ତା ତ୍ୱକ୍ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତ୍ୱକ୍ ମାନେ ତ୍ୱଚା ତ୍ୱକ୍ ଚୈବ ଦହ୍ୟତେ ଚମଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଝିଗଲା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ତାତିରେ ଶରୀର ଭରି ଯାଉଛି ସଦାବେଳେ ଭିତରେ କମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଜ୍ୱର ହେଉଛି परिदह्यते शक्नोमि युक्त अवस्था तु माने अवस्थान करवा तो ठिया रहा तो से ठिया रहा असमर्थ होते तार नर्भस एत से एमती भांगी पड़ी जे से आ ठिया ही पारुनी से बसी पड़ुची गांडी बोटी खसी पड़ी से बसी पड़ुची आ माने ठिया हर ताकत ता पाखे नहीं आउ से जो अर्थ पर ठिया धरिक बाहर था आना गांडी बटी थोदेकरी
ସେ ଧୀରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ତା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଯାଉଛି ଚାଲ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କାହାର ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର, ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କାହାର ଡିପ୍ରେସନର। ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମନର, ଦେହର ରୋଗ ହେଲେ ତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ରୋଗ ହେଲେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଆଙ୍ଗଜାଇଟିକି ଯିବ? ଏଇଟା ପିଓରଲି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଏଇଟା ପିଓରଲି ଡିପ୍ରେସନ୍। ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଛି, ବିଷାଦ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ମୋ ମତରେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ହେଉ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପଛକେ ହେଉ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ମୁଁ ନିଜେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଟା ବୁଝଉଛି ଯେ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କ'ଣ କରିବେ ତ ଭାରି ପଡ଼େ ଜୋରଦାର ହେଇକିରି, ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରେ, ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରି ନିଜକୁ ରଖିକିରି ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ମନର ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ନକାରାତ୍ମକ ହେଉ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜେ ଅଲଗା ହେଇଯିକି ଦେଖିକିରି ଦେଖିବା। ସେଇ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ। ଏପଟେ କୌରବ, ଏପଟେ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ 2 ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିବାର ସମୟଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଉଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ତୁମେ ଭଲ ଅଛି ନା ମନ୍ଦ ଅଛି, ନା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ, ସେସବୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଏତ କଥାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନର ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାରଥୀ, ମାନେ ମହାରଥୀ କହିବା ତ ଠିକ୍, ଅତିରଥୀ। ସେ ଅତିରଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ତା'ର ଅତୀତ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାହିଁ। ଅତୀତ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିତାମହ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୋଉଛନ୍ତି, ଆହା ପିତାମହ। ତାପରେ ନାଚି ଉଠୁଛି, ପିତାମହ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭିତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ରୁମ ଟାକୁରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ରୁମ ଟାକୁରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାପା ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଖୋଉଥିଲା, ହାତରେ କାଖେଇକି ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ? ସେ ପିତାମହ ମନେ ପଡ଼ିକି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ୟାକୁ ମାରିବି, ୟାଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି। ନା ନା ନା, ସେ ମରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ତା ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ନାହିଁ ପୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର ବିନ୍ଧିବାର ଦେଖୁଛି, ସର ଧରିକି ଶିଖିବା ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖୁଛି ଇଏ ତାକୁ ସର ବିନ୍ଧିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାରିଦେଉଛି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ଦେଇଯିବି, ଗୁରୁ ହତ୍ୟାରେ ମହାପାପର ଭାଗିବି। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ତ ଚଳିବ, ଗୁରୁ ହତ୍ୟା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ, ନାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେବ, 2 ପଟ ତ ମରିବେ ନା, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଟ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ମଲେ ବି କିଏ ମରିବ? ମୋ ଭୀମ ମରିଯିବ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମରିଯିବ, ସେ ହଉ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି, ଯାହାହେଲେ ତ ମୋ କୁଳର ବଂଶର, ମୋ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପିଲାଟା ଆସିଛି ଧରିବାକୁ, ସେ ମରିଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ଭୀମର ପୁଅ ହଟଚଚ, ସେ ବି ପିଲାଟେ, ପୁଅ ନା ଯାହେଲେ ବି ଭୀମର ହଉ ପଛକେ ମରିଯିବ। ଆରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ଆସିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରେ ସିଏ ଯଦି ମରିଯିବ, ତାହେଲେ କୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଜଳ ମରୁଛି।
ବାପ ମରିବେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା, ଏ ତ ପିଲାଟା ମରିଯିବେ ନା ନା। ତାର ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ଉଠୁଛି, ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି ତା ଛାତି ତାର। ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ ଏଠି, ମଶାଣି ଭୂମି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ତାପରେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ବି ମରିଯାଉଛି, ତା ମାନେ ସବୁ ମାମୁଁ, ସେ ଶଙ୍କୁନି ବଚକ ହଉ ମାମୁଁ ତ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତର ମରିବାର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମରିସାରିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା, ଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଉଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନ ଶୂନ, ଖାଲି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ବି ତା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ଯଦି ରଜା ବି ହେବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବି ତା ପାଖରେ ପ୍ରଜା ନଥିବେ। ରଜା କାହାକୁ ନେଇ ରଜା ହେବ? ସେ ତ ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅତୀତ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ, ଇଏ ମାମୁଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଭାବିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଞ୍ଜାଇଟି। ଆଞ୍ଜାଇଟି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଯିଏ ବି ଲେଖୁ ବିନା ଅନୁଭବରେ ଏଇଟା ଲେଖି ହେବନି। ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟା ଜଣଙ୍କର ବିବାହକୁ ଯାଇଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା, ବନ୍ଦାଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ିଦେଲି, ଆସିକି ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ମୋର କିଛି ସେବାୟତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବସିଲି, ସେମିତି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଲି ବସିଗଲେ, ମୋ ଲାଗି ବସିଛି, ସେ ପାଖରେ ବସି ଚଲାଇକି ବସିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଳେଇବି, ପଳେଇବା ବେଳକୁ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି, ମୋ ଭିତରଟା ଥରୁଛି, ଝାଳ ବୋହି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ବାରାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ଜଣେ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିସ୍ ଭାଇ ହେବେ, ମୋର ସାନ ସିଏ ବୟସରେ, ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବୋଲିକା। ସିଏ କହିଲା, ରାମ ନା ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗିଅ? ମୁଁ ଭାବୁଛ କହି ମୋତେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଠାରିକିରି କହିଲି ଯେ ମୋତେ ନେଇ, ମାନେ ବସିକି ସେମିତି ଠାରିକିରି ଚେୟାରରେ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯା। ସେ ମୋତେ ବୁଝିଗଲା, ସେ ଲାଗିଲା, ତା ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ରାମନଗର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି, ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରାମନଗର ପହଞ୍ଚାଲ। ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋତେ କରି ନିଜେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି, କେମିତି ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ହେଲା, ଉଠିଲି, ଆଉ ଉଠିପାରୁନି ବେଡ଼ରୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ନିଆଗଲା ମୋତେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେଇଯାଇଛି। କି ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେବା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକଲାପଣ ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟଲ୍ କରିଦେଲି ଯେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ପର, ସେ ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ସିନା ସେ ମୋତେ ଦୂରୁଛନ୍ତି, ପର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର ଭାବିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେବେଠୁ ଭୁଲିଗଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏମାନେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ନାଇଁ ସେବାୟତ ମୋର ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ, ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଥଟ୍ଟା ମସ୍କରି କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ତ ନର୍ମାଲ୍। ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ତ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି? ମୁଁ ନା। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇବା, ଅତି କମ୍ରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇନି। ମୁଁ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ଶୁଏ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କେତେ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଥିଲା, ଏତେ ଦିନ ଆଞ୍ଜାଇଟିଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ନ ରହୁ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଞ୍ଜାଇଟି ଆସିଯାଉ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନର ଅବସ୍ଥା ସେ ହେଲା।
ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲି ନା। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନ କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ହାହାକାର ସବୁ ଏଠି ମରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଗୋଦନ ହରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ବେହସ କରିକି ହାରିବା ଜିତିବା ନାହିଁ, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ବରଣ କରିବେ। ମରିଗଲା ଯିବା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିଟା ଧକ୍ କିଣା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଜଣାଶୀ ଲୋକ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁଅଟା ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା, ହେଁ ମରିଗଲା। ଏତିକିରେ ଆଉ କେତେଜଣ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଚୋକରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ମନେ ନଥିବ, ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେତିକିରେ ବାପା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍, ନାଇଁ ପୁଅ ସେଇ ତୁମ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁଅ ତୋର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛ, ଏ ଭଗବାନ ଏଇ ଜାଣିକି ତାକୁ ଥୋଇଲେ ସେଠି। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେବେ କହିବେନି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଆନଜାଇଟି ଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନଜାଇଟି ଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନଜାଇଟି ଥାଏ, ନିର୍ଲୋଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନଜାଇଟି ରହେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନଜାଇଟି ରହେ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ଥିଲା, ଆମେ କହୁଛେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଆରେ କେଉଁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ? ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅହିଂସା କରୁଛେ, ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ହେଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଘ ଖାଉଛି, ହରିଣ ପାଣି ପିଉଛି, ହରିଣ ପାଣି ପିଉଛି, ବାଘ ବି ପାଣି ପିଉଛି, କି କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଅହିଂସା। ତେଣୁ ଏଇ ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ସୁଭାଷ ବୋଷ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅହିଂସା ଉପରେ ନେଇକରି। କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖା, ସେ ବି ଛୋଟିଆ ଲେଖା ନଥିଲା। ଅହିଂସାର ରିଅଲ୍ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସୁଭାଷ ବୋଷ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର, କରୁଣା କର, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ତା'ର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିକରି ପାଳନ କରିବା ମହା ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ବୁଝିକରି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନ କରେ, ସେ ହିଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ, ସେ ଯିଏ ତାକୁ ନରକକୁ ପଳେ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦୟା କର ଯିବେ ଦୟା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା, ସେ କରୁଣାର ଭାବଟା ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖ ସେମିତି ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଡକ୍ଟର। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଥ ବାହାରିଛି, ସେ ବଥଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ଭଲ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପଚେଇ ଦେବେ। ଡକ୍ଟର ଯଦି ଆସିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ପଚେଇ ଦେବ, ଏ ପାଚିଯିବ। ପାଚିଗଲା ପରେ ତା'ର ପୂଜ ରକ୍ତ ଯାହା ଥିବ ସେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ଔଷଧ ଶୁଖିଯିବ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବଥଟାକୁ ପଚେଇକରି ଫଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ଯଦି ନ ଫଟେଇବ, ତାକୁ ଦବି ଦେବ, ସେ ସବୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼, ଯେ କଇଁଥିଆ, ହଁ କଇଁଥିଆ ହେଇଯିବ। କଇଁଥିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚେଇକରି ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ କରୁଣା ଭାବ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କରୁଣା କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କରୁଣା ତୋ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁ, ତୁ କରୁଣା ଆୟତ୍ତକୁ ଚାଲନା। ଦୟା ତୋ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁ, ତୁ ଦୟା ଆୟତ୍ତକୁ ଯାଆନା। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣର ଦାନବୀର ଥିଲା, ସେ ଦାନବୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଫାଇଦା ଉଠିଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେ ମୋତେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଦେ। ଯଦି ସେଇ ଦାନବୀର ନଥାନ୍ତା, କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେ ମରି ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଦୟା କ୍ଷମା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ନା ନା, ପ୍ରାୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଆସ। ଏଇ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ଥିଲା, ସେଇ କରୁଣାର ମୋହ, ତା ମୋହ ଭିତରେ ମୋହ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ। ସେ ମୋହଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ନ କାଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଲେ ତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା। ଆମେ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହୁଛି କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହୁନି। କହୁଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ପଳେଇବା ଭଲ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନର ସେଠି ଯାହା କହିଛି ଏକଲା ଏକାକି ରହି କହିଛି, ମାନେ ଉଭୟ ପଟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କୌରବମାନଙ୍କ ପଟକୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପଟକୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷରେ କହିଛି କୃପୟା, ମାନେ କୃପା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି, କୃପୟା ପରୟା ବିଷ୍ଟ, ମାନେ ପର ପାଇଁ ବି କୃପା, ନିଜ ପାଇଁ ବି କୃପା, ଖାଲି ପର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଉଭୟଟି ତାର କୃପା। ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣାର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବିଶାଳ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଅନୁଭବଗତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଟିକେ ଅନୁଭବ ନ କରିବ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃପୟା ଯେ ଯୋଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ଦେଇକରି ବିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କୃପୟା ବିଷ୍ଟ କୃପୟା ବିଶେଷ ପରୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ତ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆଡ଼ି ପାଇଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅତୀତରୁ ଶିଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଅତୀତରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ହେଲା, ଆମେ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତ ମାନେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଟିରେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି, ବଡ଼ ମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସାହି ଲୋକଟା, ସେ ଚିହ୍ନିଗଲା। ତରଫରରେ ସେ କେମିତି ନୁଚିବ ବୋଲି ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକରି ନୁଚି ରହିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ହେ କିଛି ପାଟି କର, ମୋ ସାହି ଲୋକ ଦେଖିଲାଣି, ସେ ଫଟୋ ଉଠି ସାରିଲେଣି। କେଉଁ ସାହି ଲୋକ? ସେଇଠି ପରା। ସେ ଆସ ଉଠିକି ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ଫଟୋ ଉଠିଥିଲେ, ଆମ ଫଟୋ ଉଠିଥିବ ତ? ନା କିଏ ଜାଣିଛି, ଆମ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠିଛି। ଆରେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ହେଲା ସେ ଯାହା ତ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିବା କି? ତାକୁ ଚାଲ ପିଇଦେବା, ପିଇଦେଇ ଚାଲ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ଗଲେ ତ ପୁରା ମାଡ଼ ଗାଳି, ଆଉ ଧୁରସ୍ତ ଉଠିଯିବ, ଲୋକ ଜାଣିବା ମଦ ପିଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଭଲ ପିଲା, ଆମ ନାଁ ଅଛି ଭଲ ପିଲାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ପାର୍ଟି କରିଛେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କି ଖରାପ ପିଲା ସ୍ଥାନ ନେଇ, ଆମ ଭଲମାନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବଜାରରେ ମଦ ପିଉଛେ, ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆଗ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯାହା ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବା, ତାପରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା। ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡରିକିରି ସେ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କର, ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ଯିବା ନା, ତ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସବୁ ଭଲ ପିଲା ତିନିଟା ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଯାକ ଗଲେ, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଉଠିକି ସେ ଚୋର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିରେ କ'ଣ ତମେ? ଜଣେ କହିଲା କି କ'ଣ ହେଉଛି? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଆମେ ପାର୍ଟି କଲୁ ନା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରିକି ଆସିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାପା ମାଆ ଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖ, ତମେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ବାପା ମାଆ କହିଲେ, ଆରେ ପାଟି କରି କ'ଣ ପାଟି କରୁଛ ରେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲ? ପିଲାଟା ଡରିଗଲା, ଆରେ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ କିରି ବାବା ମୋର ଖାଲି ମଦ ବୁଥୁଲ ବିଲିଆ। ନାଇଁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଉଥିଲୁ। ଫିଷ୍ଟ କରି ବଣଭୋଜି କରୁଥିଲ? କେଉଁଠି କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲୁ, ଏକାଠି ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶା ଖାଇବନି? ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଲା। କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛୁ, ନିଶା ଖାଇବନି? ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ନିଶା ଫିଶା ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଆମେ ତ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କରିବ, ଭିତରେ ଡରଟା ଦଗ ଛାତି କରୁଛି, କାଲି ବାବା ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ମା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା କହୁଛି, କିରେ କ'ଣ ଆଜି ଚାହୁଁଛୁ? କାଲି କାମ ତ କାଲି ଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଇଏ ଅଛି, ତା କଥା ମା ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଲା। କହିଲା କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଆର ପିଲାଟି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପ ଶଳା ଟିଙ୍ଗା, କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ଫିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରୁ? ତ ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ମଉଜରେ ବହୁତ ବେଳ ଅଛି, ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଜୀବନରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଛ। ଇଏ ହେଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ହେଲା ସଂଘର୍ଷମୟ ଦୁନିଆ, ସଂଘର୍ଷ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସଂଘର୍ଷ କର। ସଂଘର୍ଷ, ଆରେ ଜୀବନ ମାନେ ତ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ ତା ବାପ ତ ଦେଖିଦେଇ କହିଦେଇ ପଡ଼ିଲା। 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କି ତୁମେ କ'ଣ ହେଲ? ତ ବାବା ଗାଳି ଦେଲେ।
ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତମ ବାବା ନା ମୋତେ କହିଲେ ନିଶା ଖାଇବୁନି, ସେ ବୋଧେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ନିଶା ଖାଇବୁନି। ନା ଆଉ ତମ ବାବା ନା ଆରେ ମୋ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ତ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସିଏ କହିଲେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବଡ଼ ହୁଅ, ତୁମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତିକି ତୁମେ ଉପରୁ ଉଠିବ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲେବରର ହେବ। ଟଲିରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକିରି ଆଡ଼କୁ ଲୋକ ଆଣିବ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ, ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି କଳରୁ ପାଣି ପିଉଥିବ, ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଟଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛିକିରି ସେ ଖରା ଛାଇରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଥିବ। ଓହୋ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଖରା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସେଇଠି ଟଲି ବେଳକୁ ପଇସା ଯିଏ ଗଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବାବୁଠୁ ଦେଉଥିବ, ସେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର ପିଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କହିଲେ ଜୀବନରେ ବାପା କହିଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବଡ଼ ହେବ। ନା ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ସେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଟା ତ କିଛି କହିନି। ଏସବୁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ଥରଥର ହେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଲୋକଟା କ'ଣ ଦେଖେଇଦେଲା କି କ'ଣ କହିଦେଲା କି। କହିଲେ ସେ କହିଲା କିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଟେକାଟେକି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିରେ ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ଟେକୁଛ କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛୁ। ନାଇଁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କିରେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ କି? ନା ଆମେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେ ପାହାଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ, ସେଠି ଯାଇନଥିଲେ ସେଠିକି? ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ନାଇଁ ମୋତେ ଆମକୁ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିନ? ନା ନା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିନି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲ? ନା ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଫିଷ୍ଟ କରୁ, ତୁମେ ବାପା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲ। ନା ମୁଁ କାହିଁ ତୁମର ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ମୁଁ ତ ମୋର ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲି। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥାଟା ସେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଟା ଏଇ ତିନି ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଲୁ ବିଚାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ଘରେ ଏଇଆ କହିଥିବ, ଆମର ଏଇଆ ହେବ, ମୋତେ ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ସବୁ କରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ଭୀମ ଭଳିଆ ଭାଇ ବି ମରିଯାଇପାରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହାହେଲେ ତ ଭାଇ ନା, ସେ ମରିଯିବ, ପିଲାଟା ମରିଯିବେ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ନାତିମାନେ ମରିଯିବେ, ଏ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ କି ଯୁଦ୍ଧ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରକାର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଲାଭ ବି କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିତୃଷ୍ଣା ପଳେଇ ଆସେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟିଏ ଭୂମିଟିଏ ପାଇଁ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ନଢ଼ିବି, ପୁଣି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ଆହା ଏଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତର ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀ ଥରି ଉଠେ। ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସେ ଦୋଦବାଞ୍ଚରେ ଯାଏ, ଯାହା କହନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ କଥା, ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ବେଳେ ଗାଣ୍ଡିବ ଦେଇଥିଲା କିଏ, ସେ ଅଗ୍ନିଦେବ। ତେଣୁ ଗାଣ୍ଡିବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ କହିଦେଉଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଦି ପର୍ବରେ ଗାଣ୍ଡିବ 225ରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଆଦି ପର୍ବ 225ରେ ଗାଣ୍ଡିବ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗାଣ୍ଡିବ ମାନେ ତାଳଛ ଭଳିଆ ମଜବୁତିଆ ବଡ଼ ଧନୁଟେ, ବଡ଼ ଧନୁ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସୁନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ତା ଦେହରେ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏ ଧନୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ୟବହାର କଲେ 503 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିନି, 85 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତାପରେ ସେ ବରୁଣ ତାକୁ ନେଇକରି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତାହେଲେ ବରୁଣଠୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆଣିକରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗିଫ୍ଟ। କାରଣ ସେ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଖୁସି ହେଇକରି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବରୁଣଠୁ ଆଣିକରି। ତା'ମାନେ ଗାଣ୍ଡିବର ଆୟୁଷ କେତେ ବି ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ, ସବୁ ତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଣ୍ଡିବ ପୁରୁଣା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଛରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଗାଣ୍ଡିବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନକୁ ଉଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ସାଧାରଣ ଠିଆ ମାନେ ଧରିବା ତ ଦୂର କଥା, ଧରି ସେ
ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନି, ଥରିଲାଣି ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବଲିଂ କରୁଛି ଭିତରେ। ଉପରୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟେବଲିଂ ଥରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ସେ? ଦୃଷ୍ଟ୍ୟମମ୍ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଦୃଷ୍ଟ୍ୟମମ୍ ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍। ସେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସିଦନ୍ତି ମୋ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୋ ଶୀତଳି ଆସୁଛି, ମୁଖଂ ପରିଶୋଷ୍ୟତି ଦେବତୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ରୋମ ହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ତାପରେ କହିଲା ଗାଣ୍ଡିବଂ ଶସ୍ତ୍ରତେ, ଏଇଟା କହିଥିଲି ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା। ତାପରେ ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାନି ବିପରୀତାନି କେଶବ ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋନ୍ନୁ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ରେୟୋନ୍ନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମ ମା ହବେ ସ୍ୱଜନମ୍ ଆଚ୍ଛା ନ ଚ ଶ୍ରେୟମ୍। ସେ କ'ଣ ତାପରେ କହୁଛି? ये जो केशव थे ज्योतिपुंज, कृष्ण प्राय लोक समय अर्जुन कृष्ण डाके से केशव बोली कहे जो से दबी आसे मैं केशव ज्योतिपुंज मान जी आलोकर पथ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ये जो गुड़ा मत लक्षण देखादेला ये भाव मत सब शुभ संपूर्ण लगुनि। न च श्रेयं स नुपश्यामि हत्वा स्वजन मा हेबे। मो निज लोक मानक मारिक श्रेष्ठ होगा मत यहाँ जुक्तियुक्त लगुनि। मोर श्रेष्ठ तो दरकार नहीं, कितु गोमछ गोटे लोक मरले मरी जाए सीटी तो सी आ चिंता कर पारे अरे मु मरीगले मो स्त्री पिला आसती से कौन करेंगे। तेणु मुझे बरमुख पछे पलैबी, युद्ध दरकार नहीं, मोर से सम्मान दरकार नहीं, मोर से किसी ये निज लोक मारी कौन सम्मान कौन मिले सम्मान रू माने इटे आम साधारण लोक देखिए अरे हे ये कौरव मान सेना देखिक डरीगला, तार झाड़ा परिस्रा होगा, सी आउ युद्ध कौन कर ये आम कहते अर्जुन 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 तो कौन थरिक बस पड़ा गांडी थोदेलानी आउ से कौन कर से तो ठिया पारे डॉक्टर देखाओ। मन रखु जदि जीवन में सुस्थ रहा इच्छा अच्छी भगवान का आशीर्वाद, भगवान आशीर्वाद से सुस्थ रहा चाह भगवान कृपा थाए पुण्य बल थाए गोटे भल मित्र तुम पाइज। जब भल मित्र पाइगल ताल तुम कौन से रोग साधारण हेनी। मुझे कहीं कहूँ भल मित्र पाइले रोग हेनी। आउ गोटे जिनस भी मो जीवन में मुझे बहुत बड़ जिन शिखिली भल मित्र सारा लुचि रख समस्त भेट करा देवनी। जो भूल बारंबार कर माने करे तो मित्र शत्रु गला सी तो बर्तमान मो प्रभु भल भल किंतु से जो मिसवा द्वारा मोर जीवन में तो बहुत क्षति शैली शैली तो से मित्र से मुझे कहूँ मोर जो अनुभव करती भल मित्रटा लुचि रखिए जे कि आप सुख दुख सेयार करें आपन से पॉजिटिवली डेभलप करने साहय कर माने उठे साहय कर एवं सी लोक सदा आप हिताकांक्षी हो से मानसिक स्तर में भी आप मानसिक बल भी दे पार्थ तो यही दृष्टि से केशव केशव मान ज्योतिपुंज हे प्रभु मत तो अंधार अंधार देखा से प्रभु तो जाननी केशव कृष्ण तुम्हें तो केशव ज्योतिपुंज तुम्हें तुम आलो देखाओ मत सब अंधार देखा देखा जाऊनी कि मत थरला बड़ी पड़ी हर बहुत एमती भी गोटे लोक गोटे देखिए रास्ता जाओ तो हठात मुंड बुली पड़ जाए दूर किना आम क्या ब्लड प्रेसर बाहर ना ना अधिकांश डॉक्टर भी भूल हो जाए बेले से ब्लड प्रेसर इंजेक्शन दे दिखती लोक मरी जाए। गोटे पिलाटी मुझे नुआ नुआ मुझे मो ईट गोटे टर्मिनेट होगा गोटे पिलाटी आसला से करने कहला मुझे ठीक अच्छे से सब व्यवस्था है मुझे मो चैनल था चैनल ना हिंदू रिचालिजम चैनलटा ना से मोर ना भी था चैनलटा से चैनलटा आसला पेट टे कौन है सागे भौंटी सान भौंटी आसते पेट गला तो कहला पेट टे कहूँ मुझे डॉक्टर टे देखी दिए ये पाखे तो हस्पिटाल थी बड़ हस्पिटालटा से पड़ा जमी जाइए सी आगे टेस्ट कर पेट को छाती काटुला से भाई गैस छाता काटुची कारण यंग पिलाटा ना बहुत कम बयस पिलाटा हाली बोधे 25-26 हम ये बयसर छाती काटुची गोटे गैस इंजेक्शन देदेला पिलाटा मरीगला
ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସକାଳ ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ପରେ ସେ ଅମୁକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନା ମରିଗଲା। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ମରିଗଲା? ସେ ଗଲା ଛାତିଟା କ'ଣ କାଟୁଛି ନା ଛାତି କାଟୁଛି ଗଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ଛାତି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଟୁଥାଇପାରେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇପାରେ? ଛାତିର ଗ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାତିଟା କାଟୁଛି କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଦେବା ଦରକାର, ଲୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଶୋଇବା ପରେ ନେଇକରି ଶୟନରେ ସାଧନା ମଣ୍ଡୁକ ପରିସର ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଆମର ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା ଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା, ଏଇନେ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସାଧନା, ମାନେ ନିଦ୍ରାରେ ସାଧନା। ତ ଏଇସବୁ ସେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ମଣ୍ଡୁକ ପରିଷଦରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଲୋକଟା ହତାଶ ହେଇଯାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖାଁ ମାନେ ସେ ଯଦି ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କିଛି ନ ରହିଲା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼୍ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ମ୍ୟାଡ଼୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନର ମିତ୍ର ଥିଲା କୃଷ୍ଣ, ସେଇଠି କର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ର ବୋଲି ବାଛିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସକାଶେ କର୍ଣ୍ଣର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲା। କାହିଁକି ମନା କଲା? ତାର କିଛି କାରଣ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଋଣୀ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରତିଭା ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଚୁଲିକି ଯିବ। କେହି ସେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଉଠିବନି, ପ୍ରଜାରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବେ ଗୋଟେ ହିରୋ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଏଇ 5 ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ ମିଶିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ହିରୋ କହିବେ, ଭିଲିଆନ୍। କାରଣ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, କାରଣ ଭିଲିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଭିଲିଆନ୍ ପଟେ ଥିଲା, ଖଳନାୟକ ପଟେ। ସେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛି, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, କାହା ପାଇଁ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାତ୍ମା, ସେ ଏକାତ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସାର ସୁରକ୍ଷା, ସଂସାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ନୁହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରୁନି, କି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମରୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ କୃଷ୍ଣ ଏକଲା ଆସ ମୋ ଆଡ଼ିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ମନ ଯେଉଁଠି ଚାହେଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାଇବା, ମନ ଯେଉଁଠି ଚାହେଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ସେଠି ଭଗବାନ କହିବେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁ କରନା, ସମର୍ପଣ କର ମୋତେ। ଖସିଗଲ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଏତେ ଠୋକରକୁ ଖାଇଗଲି, ସେ ବାପା ମାଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଶ୍ୱଶୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ମୁଁ ନିଜ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଆମ ଘର ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ଦୂରେଇ ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଗଲେ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଆଇଦର ମରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ପାଗଳ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଲେ। এইটা ভাবন্তু যে ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅତି ଯିଏ କହିଛି ବି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛି ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, ଅତି 100ରୁ 100 ସତ୍ୟ, 100% ଟ୍ରୁ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ଜମା ନେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିଭିଅର ହେଲା ଦର୍ଜିବ ଛକ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ି ଏବେ ବି ସହିତ ଚେପାଇକି ଅଛି, ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ଗାଡ଼ି ତ ଚେପାଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଛୁଟିକି ପଡ଼ିଲି। 1.5 ଦିନ ପରେ ମୋ ଚେତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲା, ଆସିକି ଦେଖିଲା, ସେ ନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ବଡ଼ ସାର୍ ଡାକୁଥିଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଶରୀରଟା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି। ଚଷମା ତ ନାହିଁ, ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ। ହଁ, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଆସି ଦେଖେଇଲେ, ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଦେଖିକି କାଠଲି ମିଳାଇ ଏସବୁ କ'ଣ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ନର୍ସ ଚିନ୍ତାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଯେ କାନଟା କଟିଯାଇଛି,
ବାବା କହିଲେ କାନ କଟିଲେ ତା ପାଳି କଟି ପାରିବନି। ତେଣୁ ବାବା ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ କହିଲି ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ନା ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେହ ଛାଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବାବା ବୋଉ। ତ ସେ କହିଲେ ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଳିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବୁ ତତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନାଇଁ ତମେ ଲେଖିକିରି ପକାଅ, ଆମର ଲେଖିକି ପଡ଼େ, ପକା ହେଲା। ସେଇଠି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦସ୍ତଖତ କଲି, ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥାଏ ସେ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ତାପରେ ପାଳି ଘଟିଆ ଗଲା। ତାପରେ ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାରେ ଯୋଡ଼େ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା, ପୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦେବେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆସିବ ଗୋଟେ, 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଆଜି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ, ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୋତେ ଏମିତି ମାରିଦେଲ, ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଛି ମାରିଦେଲ। ଭୁଲ ମୁଁ କରେନି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା। ତୁ ପଢ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ଆସିବୁ ନା, ତୋତେ ଏମାନେ ଆଣିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତୋତେ। ଏଇଠି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗ ବିହୀନ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗୀତା ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଫଲୋ କରି କରୁଛି। ଏଇ ବହିର ଦାମ ହେଉଛି 25 ପଇସା। ଆର 25 ପଇସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ରହିଲେ ତୁମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନି, କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇକରି ବାନ୍ଧି ହୁଅନି, ଯେଉଁଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କରିଥିଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ ମହାନ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ବଦ୍ଧ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ। କେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା ଅଧର୍ମକୁ। ଅଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ସେ ଅଧର୍ମ ସେ ବି ବିନାଶ ଯିବ। ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଅଧର୍ମ ସପୋର୍ଟ କଲାନି ବିନାଶ ଯିବ। ଉପରୁ ଦେଖାଯିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛ, ଦେଖିଲାରୁ ନା ତମ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ପଟ ରହିଲା ମାନେ ବିନାଶ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଠି କୃଷ୍ଣ କିଛି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ବାହାରେ କହିଚାଲେ, ମୋତେ କହିଚାଲେ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଯା ଆଗ। କାରଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେନି। ସେ ଖାଲି ଅତୀତ କହୁଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଥିବ, ଏମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଏଇଆ ହେବ। ଆରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି, ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବି କି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମାନେ ଏଇଆ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିବ। ଗୁଡ୍ ଲିସନର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରି ଶୁଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏଠୁ ଆକୁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ମୋର, ମାନେ ବୁଝିପାରେନି, କହିପାରେନି, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବି କହିପାରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବୋଧେ ଖରାପ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିପାରୁନି, ମୋ କାନ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ କାନ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମା ସଦାବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଛାଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭୁଲ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ହଉ ଯାହା ଦୋଷ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା ସବୁ ମୋର ଭୁଲ, ଚାଲେ ତୁ କ'ଣ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଧାନ କରିଦେ। ଜମା କରନ୍ତୁନି ସେଭଳିଆ। ସେ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲ, କାଲି ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ତୁମେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବ ମୋତେ ସହିବନି। ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତାପରେ ତ ତୁ ତ ନିଜେ କହିଛୁ ମୋର ଭୁଲ କହିଛୁ, ଆଉ ଇଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେନି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଠି ତଥାପି କୃଷ୍ଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାର କର ଆଗ, ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଶୁଣେ ଆଗ, ତୁ କ'ଣ ତୁ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, କ'ଣ ରଖିଛୁ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାନି ବିପରୀତାନି। ବିପରୀତ ସେ କହୁଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ କେସ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳି ବାଜିବା, ଏଇ ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବା, ଆମର ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ।
ମୋତେ କାହିଁ ସବୁ ତ ବିପଦ ଦେଖାଗଲାଣି, ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଆମେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି ଭିତରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ନ କାକ୍ଷଂ ବିଜୟଙ୍କୁଷ୍ଟ ନ ଚ ରାଜଂ ସୁଖୀ ସୁଖାରେ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଖାଉଛି ସବୁ ହାରିବା ସଙ୍ଗତ, ମାନେ ଜିତିବା ସଙ୍ଗତ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଆମର ପ୍ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି କହିଚାଲିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ নম্বର ଶ୍ଲୋକ ହେଲା? 31 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ସୋଜନ ମା ସେ ସୋଜନରୁ ଆସିଲା 31 নম্বର ଶ୍ଲୋକ ସୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତାପରଠୁ ସେ 32-33 ଚାଲିଲା। ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଦେବ, କୁଳଧର୍ମ କହିଦେବ, ସମାଜ ଧର୍ମ ବି କହିଦେବ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମାନିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନିବନି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିକି ମାନ। ନ ବୁଝି ମାନିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ନରକକୁ ଯିବା। ନରକ ତ ଏଇ ଜୀବନରେ ନରକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତୁମ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ହିଁ ଲୋକଟା ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଥା ହେଇପାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେ କାଠକୁ ହଉ, ପଥରକୁ ହଉ, ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିକିରି ବା କୃଷ୍ଣ ଭାବ, ଦୁର୍ଗା ଭାବ, ସେ ଶିବ ଭାବ ତା ଭାବିକି ତାକୁ ତ ଦୁଃଖଟା କହିଚାଲ। ତାହେଲେ ସେ ତୁମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବନି, ଶୁଣିବ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବନି। ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଶୁଣିବେ ତୁମଠୁ, ତାପରେ ସେ ଆହା ହଉ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଦେବେ, ତୁମ ସେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ତୁମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଚୁଗୁଲି କରିଦେଇଥିବେ। ମାନେ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି, ସେ ସମସ୍ତେ ପିଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବରଂ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ କିଛି ନ କହୁ ପଛକେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁନି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି ଯେ 3 ଦିନ ହେଲା ଭୋକ ହେଲାନି, ଖାଇଲେନି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାନି, ଖାଇଲେନି, 3 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏକଲା ତ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତ ଯାଇକରି ବାପ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାନି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଣି ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପଞ୍ଚମ ଦେଖିଲି ମୋ ଶରୀର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇବା ଜଳ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣପାନ ଯୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ସେଥରକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ସେଇଥର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଆସିଲା। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଆସିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ, ତୁ ଛାଡ଼ ଶରୀରକୁ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳା ଅପାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ସେବାଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ମଣିମା ଅମୁକ 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 ସବୁ ଭାବେନି, ଯେମିତି ସତ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟା ବାହାରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ, ଲୋକ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତାହେଲେ ଭାଡ଼ଭଡ଼ି କହୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ସିଏ ସବୁ ଶୁଣିବେ, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତନି, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କଥା କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖାଏନି। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକବାର ମେସିନାରୀ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇଦେବା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ, ବୋଉ ଉଠିଦେବ, ଧୂପ କରିଦେବ, ଦୀପ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ଏବେ ତ ଏଇ ହେଲାଣି, ପୁରା ମଣିଷ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ବସେଇଦେବ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ତୁମ ମଣିଷ ପୂଜା କରୁଛି, ତା ସେ ସବୁ ଆରାମସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯାହା ମେମୋରି ଦେଇଥିବ, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବନି, ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ ଏତିକି ସାରିବୁ, ସାରିଦେବ ପୂଜା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କଟାଇକରି ଏଆଇ ମାନେ ଯାଇକି ବସି ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିବ ଏଆଇ। ତେଣୁ ତାର ହେଲା ମେସିନ୍, ମଣିଷ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପଡ଼ିକରି ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାକୁ ପଚାରିଛି, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବୋଲେ ତୁମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ ଶୁଣିଲେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ତ ଲାଗିଲେ ଗାଇଦେବୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଦେଖିବୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଦେବି, ଦେଖ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ବୋଲି ପାରୁନ, ଆଉ ଦେଖ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲି ମୁଁ। ତାଳି ତ ମାରିବି, ତାଳି ମାରିଦେଲି। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ପାଗଳାମି।
ଖାଲି ତାଳିଆ କି ମନା କରୁନି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିବି କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ରଖାଗଲା ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉ। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବୁନି ଜୀବନରେ କିଛି, ତୋର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତୋ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ତୁ ବାହାର। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ ଧ୍ୱଂସ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନରେ ସେ କେମିତି ସ୍ୱଧର୍ମ, କୁଳଧର୍ମ, ସମାଧର୍ମ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।